दूर दूर तक निगाह जाती नहीं है। जिन्ना वैदर क्लीयर हुंदा सी उन्ना है नहीं। धुआं बहुत ज़्यादा होया पे और इन्ना कुछ ज़्यादा है कि कई बार साह लेना भी जिहड़ा वो औखा हो रहा है। दोस्तों तुहानूं जान के बहुत हैरानी होएगी कि वैनकूवर दी, पोर्टलैंड दी नाल दी नाल सैन फ्रांसिस्को की जिहड़ी एयर क्वालिटी है वो इन्नी ज़्यादा माड़ी होगी जिन्हों कि अज वर्स दैन न्यू दिल्ली ते शंघाई की जिहड़ी एयर क्वालिटी है उस नालों भी ज़्यादा लोअर दर्जे की यानी कि माड़ी हुई है। कैलीफोर्निया दे विच अग्गां बहुत लगियां हुईयां ने, इसे हिसाब के नाल ऑरेगन दे विच ते नाल दी नाल वाशिंगटन दे विच ये तीनों अग्गां जिहड़ियां ने वो मिलियंस ऑफ एकड़स दे विच फैल चुकियां ने। कुछ दर्जना जिहड़े लोग ने उन्हां दी मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोग लापता ने। जे हालात वेखदे हां तां ना तां आसमान नज़र आ रहा है, ना सूरज नज़र आ रहा, ना ही साडे सिटी नज़र आ रही। अग्गां बहुत सारे कारणों के करके लगदियां ने। कई बार तो साडे मनुक्खां दी साडी अपनी गलती हुंदी है कि असीं कोई ना कोई सिगरेट है, कोई ना कोई माचिस है, कोई अजिही चीज़ जिहड़ी है वो जल्दी छड्ड दिंदे हैं या फिर कुदरती आफत। नवंबर 12 नूं टोरंटो दे विच बहुत सारे विद्यार्थियों ने इकट्ठे होकर सरकारां दे दरवाजे जिहड़े ने वो खड़काउण दा काम कीता। उन्होंने कहा कि तुसीं सानूं इत्थे बुलाया, असी इत्थे जिस हिसाब नाल रिक्वायरमेंट सी असी पढ़ना शुरू किया, असी इत्थे अपनी ग्रैजुएशन कंप्लीट की, असी पोस्ट ग्रैजुएशन कंप्लीट की, लेकिन हुण सानूं जॉबां मिल ही नहीं रही तो असी जाइए कित्थे। जदों असी एक मनशा दे नाल इत्थे आए सी, जिस तरह कि बहुत सारे विद्यार्थी आउंदे ने, इत्थे पढ़े मुड़ के इत्थे सैट हो गए। वो कहते असीं इत्थे पढ़ तां लए, घट्टो घट्ट सानूं सैट होण दा कोई ना कोई मौका तां दिओ। कहते जिन्ने भी लोग इत्थे हैगे ने, जिस तरह कि ये स्टूडेंट्स ने, उन्हां नूं पक्कियां करो। गुड मॉर्निंग कैनेडा एंड वेलकम टू द मॉर्निंग शो। चैनल पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत। मैं तुहाडी अपनी मेज़बान अमृत पट्टी। दोस्तों उम्मीद करदी हां जी कि वीकेंड तुहाडा बहुत सोहना निकलिया होना और वीकेंड ते सारी दुनिया दे विच हलचल बहुत रही है। ये सारी हलचल असी तुहाडे वास्ते खबरां दे रूप दे विच लैके हाजिर हां। मैं तुहाडी अपनी मेज़बान अमृत पट्टी। अज बहुत सारियां साडे कोल खबरां ने और इहदे विचों एक दो इन्नियां क्यूट जिहियां खबरां ने जिहड़ियां तुसीं सुणोगे तां तुहानूं भी बहुत पसंद आउणियां ने। बट वल सब तो पहलां गल घरां तो शुरू करदे हां। वीकेंड ते तुसीं वेख्या होना कि जे तुसीं वैनकूवर च रहने हो या कैलीफोर्निया तो लैके वाशिंगटन तक किते भी रहने हो, दूर दूर तक निगाह जाती नहीं है। जिन्ना वैदर क्लीयर हुंदा सी उन्ना है नहीं। धुआं बहुत ज़्यादा होया पे और इन्ना कुछ ज़्यादा है कि कई बार साह लेना भी जिहड़ा है वो औखा हो रहा। दोस्तों तुहानूं जान के बहुत हैरानी होएगी कि वैनकूवर दी, पोर्टलैंड दी नाल दी नाल सैन फ्रांसिस्को की जिहड़ी एयर क्वालिटी है वो इन्नी ज़्यादा माड़ी होगी जिन्हों कि अज वर्स दैन न्यू दिल्ली ते शंघाई की जिहड़ी एयर क्वालिटी है उस नालों भी ज़्यादा लोअर दर्जे की यानी कि माड़ी हुई भी है। कैलीफोर्निया दे विच अग्गां बहुत लगियां हुईयां ने, इसे हिसाब के नाल ऑरेगन दे विच ते नाल दी नाल वाशिंगटन दे विच ये तीनों अग्गां जिहड़ियां ने वो मिलियंस ऑफ एकड़स दे विच फैल चुकियां ने। तकरीबन कुछ दर्जना जिहड़े लोग ने उन्हां दी मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोग लापता ने। ये सारी सिचुएशन नूं देखदे होए एडवाइजरी जिहड़ी है वो जारी की जा रही है हर एक स्टेट के नाल BC दे वल्लों, हैल्थ ऑफिशल्स दे वल्लों कि जिहड़ी साह तुहानूं नहीं आ रहा हैगा इहदे विच तुहानूं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पैना। ये हवा जिहड़ी है अज प्रदूषित है अग्गां दे करके। जिन्हां लोकां नूं आस्थमा है, जिन्हां लोकां नूं हार्ट डिजीज़ है या होर कोई ट्रबल है, उन्हां वास्ते ये होर भी ज़्यादा औखा हो रहा है। एडवाइजरी दे विच कहा यह भी गया कि तुसी बाहर घट निकलो, कहा यह भी गया कि तुसी विंडोज़ बंद रखो, लेकिन किन्नी क देर इस तरह किया जा सकता है। और BC दे टीचर्स ने गवर्नमेंट नूं कहा सी कि मंडे नूं सारे स्कूल्स रद्द कर दिते जाण, लेकिन वल होया हले तक कुछ नहीं है। जे हालात वेखदे हां तां ना तां आसमान नज़र आ रहा है, ना सूरज नज़र आ रहा, ना ही साडे सिटी नज़र आ रहे हैं।
ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੈਂਥੀ ਉੱਥੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰੌਡ ਵਾਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬੋਟ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਲ, ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਸੈਡ। ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਚਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ। ਵੈਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 12 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਗੁਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਫॉर ਆਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ PR ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਇਆ ਉਹ PR ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ BC ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। BC ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 63 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, 63 ਪੀਪਲ ਇਨ ਟੋਟਲ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, 4-5 ਕੁ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ BC ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਵਰਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਟੇਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 425 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 63 ਲੋਕ ਤੇ 425 ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫੇਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹਾਈਡਰ ਤੇ ਸਟੀਵਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 3 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਾਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ 63 ਪੀਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਬਲੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਬਲੇਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਬਲੇਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਈਡਰ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 300
मील ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਟੀਵਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ that is so cute। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ I just fall in love with this news। ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰਸ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10-11 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਕਿਊਟ। ਸੋ ਵੈਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਚ, ਟਫੀਨੋ ਤੇ ਰਿਚਮੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਟਲਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੈਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ BC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਟਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਪੈਸੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਟਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 10 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ 10 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਚਾਰਜਸ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਟਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਟ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ 10-12 ਗੈਲਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਟਨ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਪ ਦੀਆਂ ਕੈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਰ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਓ, ਵੈਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।